So let's talk about studies and migration abroad. Now this is part of the organization named Visa International UK Limited, which I am associated with, and the talk series is part of Global Language School and Tell Me How. Now, Global Language School is an online language learning platform which works as an ambassador for promotion of language learning. Now, which is closely associated with organizations like the British Council, Cambridge English, Goethe Centrum, which gives you German language training, if you're aware of, and Allianz Francaise, which gives you French language training, right? So all these organizations, we are promoting language learning through Global Language School. This particular talk show is part of Tell Me How series. Now, this is one question that everybody has, right? Tell me how to migrate, tell me how to study, tell me how to prepare an SOP, how to write a CV, how to attend an interview. All these comes under Tell Me How question. So this is a part of a talk series now, which is a series of interactive knowledge sharing sessions, which is not aimed at promoting any institution or any organization. It is only for the purpose of study, migrate, and settle abroad opportunities for travel aspirants like you, right? Now, a heads up on what is going to follow over the session is why you should be studying abroad. I think this should be a question in everybody's mind, right? Why you should be studying abroad? What are the benefits of studying abroad? How you have to choose the apt country to study abroad? That is very important, I suppose, right? Guys, let's make this maximum interactive. I don't really want to be sitting here and talking like a professor. Yeah, like your professors? Not at all. No, you should be interacting, right? So chat box is all there for you. So kindly mention your comments and points there, right? And then towards the end of the session, we'll also discuss about migration to Canada. If you're interested in knowing about the same, how to check your eligibility for migrating to Canada, and then we'll have FAQs also, right? So there you can ask me questions as to how and what. Okay. Over to the session. Yes. So why you should live and work abroad at least once in your lifetime. Now, I'm not saying why you should be living and studying abroad whenever you want or at one particular point. Chalapo, it won't be at this point. Sorry for Malayalam also. I hope everybody is Malayalis out here, right? CET le padikkalle. So obviously, I'm sure everybody should be knowing Malayalam also. But yeah, so why you should be living and working abroad at least once in your lifetime. That is what we are going to discuss. Okay. Now, do you agree with this? Guys, let's use the chat box maximum. You will learn a lot about quality time. What does this mean? When you are studying abroad, you will learn a lot about quality time. That does not mean you're not spending quality time in here, but then, yes, you will learn a lot of quality time. You become more self-confident and start valuing relations. You know why I say this? You will start valuing relations because you're going to be abroad without your parents around, right? That is when you start thinking, oh, ammeda sambara, pulicheri, everything you will start liking, right? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം, but still. So you become less materialistic and discover the quality of life. You know why I'm saying this? Here lot of us, including us, are materialistic. We don't discover the quality of life. We don't travel, right? പക്ഷെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിനേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ വേ ദേ ലിവ്, അല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദേ എൻഷുർ ദാറ്റ് ദേ ട്രാവൽ, ദേ എൻജോയ് their holidays, which we don't do. I'm sure you have other points to make during the FAQs. We'll discuss. You will know how to ask for help, as most people
are happy to help. I don't mean to say here people are not happy to help, but you will find a different culture, different kind of multicultural society out there abroad when you travel for studies or work, and you will know how to ask people for help. Now, networking in a foreign country will develop the skills and confidence you need to network in the business world back home. Now, what does this mean? Can anybody quickly tell me what do I mean by this? Networking in a foreign country. Anybody? Is this important? If you don't think it is not important, you can say that also. Any points, ETNs? Nothing? Okay. It's very important to network. If you understand it properly, it is very important to network, be it in foreign country or in your own country, right? If you don't network, you will not end up in good, employment or future or career. Now, why that becomes important is, namala foreign universities lo, allengal abroad oru location when you are studying or working, the person sitting next to you might be എന്താണ് a business giant ആയിരിക്കാം, can be anyone, right? So maintaining yourself and remaining within yourself might be a lost opportunity for you. You lost networking with a business giant or a person who is of dignity in the society, in their country, right? So that becomes very important. Networking is very important when you're traveling abroad, right? And surviving and thriving out of your comfort zone. Ellarum comfort zone lana ivide. That is the problem with us, right? So you will come out of your comfort zone, which will help you face all challenges life throws at you. This does not mean if you stay in India you will not do this, but this becomes little more quick and easy when you're traveling abroad, right? And then new experiences will inspire you and help you think out of the box. What do you mean by thinking out of the box? Not thinking the normal cliche way of getting into, after your BTech, getting into a bank. How many of you have that plan? Working in a bank? Bank coaching in Irundengil, you could have chosen that right from your +2. Le. So giving importance to what you are or what you have done. Le, giving value to that particular professional qualification that you've gained. Right? Now, ഇത്രയും പറഞ്ഞു. So now comes the very important and golden question. Endana? What is that golden question you all have in mind? This lady is talking a lot about, what are the benefits and all. But now, get me to the golden question. Enna chindikkunna kuttiyal undavam. So we are going straight into that. How to choose the right country to study or work in. Ee question undo aarengile mindile? Does anyone have this question in mind, or am I talking to a group of people who are not seriously interested in traveling abroad? Yes or no, guys? Yes, ma'am. Yes. Glad somebody spoke. Great. ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിലില്ലേ? ഹൗ ടു ചൂസ് ദ റൈറ്റ് കൺട്രി ടു സ്റ്റഡി ഓർ വർക്ക് ഇൻ. എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് കൺട്രി ടു ചൂസ്. ശരിയല്ലേ? ടു സ്റ്റഡി ഓർ ടു വർക്ക് ഇൻ, right? So we'll see how we can choose. Okay, now the points to consider when making your country choice is what we are going to discuss now, right? Any points, additional points you have, I'll be glad to hear those, but I am pointing out certain things which you should consider when you're traveling, making your country choice in future, right? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും 3rd years and 4th years or at any point of time of your bachelor's for sure. അല്ലേ? അപ്പോൾ these are certain points which you have to consider when you are making your country choice in future, right? To study in or work in. Location. Now, do you think this is important? ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ പഠിക്കണം? നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ടു കൺസിഡർ വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, അല്ലേ? വൈ യു ഷുഡ്, വിച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഷുഡ് ഐ ചൂസ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ, ഏതായിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അല്ലേ? അപ്പം ഹൗ വിൽ യു ചൂസ് എ ലൊക്കേഷൻ?
Will you just wake up one day morning and then think, okay, today I'll decide to study in US and I'll start planning for US? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമോ? I don't think many of you might do that. അത് വളരെ ചാൻസ് കുറവല്ലേ അങ്ങനെ വരാൻ? So let's see how we'll choose a location. നിങ്ങളുടെ first point of consideration could be this. അല്ലേ? It should be a happening city. Is it important, guys? ആണോ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? ഷുഡ് ബി എ ഹാപ്പനിങ് സിറ്റി? അതോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐലൻഡിൽ പോയാൽ മതിയോ? ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഐ എം ആസ്കിങ് യു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഒരു സെറീൻ ബ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഉള്ള വളരെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കുമോ താല്പര്യം? അതോ ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയിലേക്ക്? കേട്ടില്ലല്ലോ അജ്മൽ, എനിക്ക് കേൾക്കണില്ല. എന്താ? യാ അല്ലേ? യെസ്, ഒരു ഹാപ്പനിങ് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ? വി വിൽ നോട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് ചൂസിങ് എ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് സെറീൻ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ്, സ്റ്റഡീസ് ഓർ വർക്ക് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. There might be difference of opinion. We'll discuss that. Right? Now, second point of consideration will be moderate to high living expenses. എന്താണ് ഈ മോഡറേറ്റ് ടു ഹൈ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്? എന്തായാലും സെയിം ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആവുമോ എബ്രോഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ? ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി, റൈറ്റ്? ഐദർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോഡറേറ്റ് ഓർ ഹൈ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ബിലോ അവർ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്, റൈറ്റ്? മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അബ്രോഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. You should choose a country or a location which is really happening in terms of എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. That okay, this festival happening in that country, അല്ലേ? And then moderate and living expenses. പിന്നെ എന്താ? Any points? Is this important? Job opportunities? പ്രധാനമാണോ ഇത്? അല്ലേ? ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനല്ലേ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും താല്പര്യം, അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ യു വിൽ ഹാവ് ടു റിയലി സ്ട്രഗിൾ ടു ഫൈൻഡ് എ ജോബ് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ, ബി ഇറ്റ് ബിഫോർ യുവർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് യുവർ സ്റ്റഡീസ്, അത് പാർട്ട് ടൈം ജോബാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് ഓർ ആഫ്റ്റർ യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഓൾസോ, അല്ലേ? So it is very important to choose a location which gives you opportunities to work also, be it alongside your studies or after your studies, right? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹാപ്പനിങ് സിറ്റി ആയിരിക്കണം, moderate to high living expenses depending on the country that you are choosing, plus you should have job opportunities. പിന്നെയോ വേറെ എന്തായിരിക്കും? വാല്യൂ ഓഫ് ലോക്കൽ കറൻസി. എന്താ ഇത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്താണ്? what do I mean by this value of local currency? എന്താണ്? Can anybody give me a comment on this? ഇന്ത്യൻ കറൻസി എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ലോക്കൽ കറൻസി പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറൻസിയും ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള കറൻസി ആയിരിക്കണം. എക്സാക്ട്ലി. അജ്മലിന് പറയാമോ എന്താണ് യൂറോപ്പിലെ കറൻസി? എന്താ? യൂറോപ്പിലെ യൂറോ. ഓക്കെ. സിംഗപ്പൂരിലെ കറൻസി എന്താ? സിംഗപ്പൂർ ഡോളേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും കറൻസി നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? UAE കറൻസി എന്താണ്? കാനഡയിലെ കറൻസി കനഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം, US ഡോളേഴ്സ് അറിയാം. ഇതിന്റെ എല്ലാം അത്യാവശ്യം വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം, ശരിയല്ലേ? US ഡോളറിന്റെ വാല്യൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 75 to 78 മേ ബി. എന്നിട്ടോ നമ്മുടെ യൂറോയുടെ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80 വരെ ഉണ്ട്. കനഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 55 ആണ്. UAE ദിറംസ് ആണെങ്കിൽ 20 വരെ, അല്ലെ? 20 UAE കാരൊന്നും എന്നെ അടിക്കരുത്, 20 വരെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? 1920, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്, അല്ലെ? വാല്യൂ ഓഫ് ലോക്കൽ കറൻസി, വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക ഇത്. വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് you travel to any country in the world, irrespective of the country you travel to, everywhere you will be working for how many hours? How many hours will you work? Be it in India, be it in UK, approximately 8 hours per day. Not approximately, my dear, it will be 8 hours. അല്ലേ? ഒരു യൂണിവേഴ്സലി accepted number of working hours ആണ് 8 hours, അല്ലേ? So you work in any country, you will ultimately end up working for 8 hours.
റൈറ്റ്? അപ്പൊ ലൈക്ക് ഓവർ ടൈം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ 8 hours നമ്മൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്താലും, ഡു യു തിങ്ക് ദി കറൻസി വാല്യൂ ദെൻ ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? കാരണം 8 hours യു ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കറൻസി, അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ലോക്കൽ കറൻസിയിലേക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ട്രാവൽ ടു ദി UK ആൻഡ് ദെൻ യു ഗോ ടു എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഓർഡർ ഫോർ എ നെയ്റോസ്റ്റിന്റെ വില കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന്. എന്താ കാര്യം? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യും. ചേട്ടോ അയ്യോ നാട്ടിലെ 150 രൂപ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ ഒത്തിരിയും ആൾക്കാരുണ്ട്. Might not be everyone, but yes, there are people who look at the value of the local currency. So that is very, very important. Provided, കാരണം നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് back here in India ആണ്. അപ്പോൾ obviously at one point in time we might be investing or coming back to our country. Depends, right? At least നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ കറൻസിയുടെ ഇത് വെച്ചെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലോക്കൽ കറൻസി ബിക്കംസ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ആർ ചൂസിങ് വൺ country to work or study at, right? The place you have your best buddy or relative already at. I'm sure many might be saying എൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഉള്ളിടത്തോട്ട് ഞാൻ പോകാതിരിക്കാനാണ് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ? എനിബഡി ഹിയർ who thinks അയ്യോ എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ അവിടെയുണ്ട്, so I will not go there? ഉണ്ടോ? anybody thinks so? or you are happy? ബെസ്റ്റ് ബഡി ഉള്ളിടത്ത് ചിലപ്പോൾ വി വിൽ തിങ്ക് ഓക്കെ മൈ ഫ്രണ്ട് ഇസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ കാനഡ, സോ ഐ വിൽ ഓൾസോ സ്റ്റഡി ഇൻ കാനഡ. ആർ ദർ എനിവൺ ഹു ആർ തിങ്കിങ് സോ? ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഉണ്ടോ? ശ്രീഹരി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്നാലേ അങ്ങനത്തെ ചിന്ത, ഇറ്റ്സ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് യുവർ ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കണേ. എന്താണെന്നറിയോ? യു ഷുഡ് ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു other factors. എന്താണ്? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓർ വെരി ഹാപ്പനിങ് ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡിങ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഓർ പ്ലേസ് വെയർ യുവർ ഫാമിലി ഇസ് അവൈലബിൾ ഓർ ഫ്രണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത്. ചിലപ്പം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർകാർ ഇല്ലേ ഇവിടെ? എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടോ? മെക്കാനിക്കലുകാര് ഉണ്ടോ? മെക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവിടെ? ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മെക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഏറ്റവും സ്കോപ്പുള്ള കൺട്രി ഏതാ? എനിബഡി ടെൽ മീ. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അറിയത്തില്ലേ പിള്ളേരെ? നോബഡി നോസ്? ജർമ്മനി അല്ലേ? നമുക്ക് ചിന്തകൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. ശരിയല്ലേ? they are trying to communicate to you through chat message. Okay. ഓരോ കോഡ് കളിക്കുകയാണല്ലേ നമ്മള്? ഓക്കെ, ഐ കാൻറ്റ് സീ ദിസ്, ചാറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോ ലെറ്റ്സ് സേ whatever. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജർമ്മനി, യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദേർ, ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദേർ എന്ന് അറിയാം അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ അവിടെ ചിലപ്പം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ചിലപ്പോൾ US-ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ആർ റിലേറ്റീവ് ഇസ് ഇൻ കാനഡ അല്ലേ? സോ ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്ലേസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണം. നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ കോഴ്സിന് സ്കോപ്പ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് വി ഷുഡ് അനലൈസ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് വേണം you should choose a location. So look at whether it is a happening city, whether the living expenses are moderate to high which we can afford, job opportunities undo, what is the value of the local currency, it is giving good value aano, pinne the place you have your best buddy or your relative already at, right? Location കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്തായിരിക്കും? Is this important? സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ റാങ്കിങ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാവരും ഓബ്വിയസ്ലി ആരും നോ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ? റാങ്കിങ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ആർ ചൂസിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി, റൈറ്റ്? നൗ അവിടെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹാവിങ് ഗുഡ് റിവ്യൂസ് ഫ്രം ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ എംപ്ലോയീസ്, ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം എന്താ? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യു വിൽ നോട്ട് one fine morning you will not start thinking of studying abroad and then you will not choose one university without looking at anything,
ശരിയല്ലേ? ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഡു ഇസ്, നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ പോലും വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഡു? ശരിയല്ലേ? ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, റിവ്യൂസ് വായിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം. എക്സാക്ട്ലി, നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന്റെ റിവ്യൂസ് വായിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് മാത്രം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഈസ് സോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് റിവ്യൂസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ഫ്രം എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹാവിങ് ഗുഡ് റിവ്യൂസ് ഫ്രം ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ എംപ്ലോയീസ്. ഞാൻ എന്തിനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദിസ്, റൈറ്റ്? റിവ്യൂസ് ഫ്രം യുവർ എംപ്ലോയീസ്. അത് വായിക്കാനും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലാസ് ഡോർ പോലെയുള്ള ഒത്തിരി എന്താ പറയുക, എംപ്ലോയി റിവ്യൂസ് വരുന്ന ഒത്തിരി വെബ്സൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് റെഫർ ടു. പിന്നെയോ പ്രോമിനന്റ് അലുംനൈ, അല്ലേ? ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? ലോങ് ടേം അസോസിയേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസ്, ഇത് വർക്കിംഗ് കാറ്റഗറിക്കുള്ളതാണ്. ഞാൻ സ്ലാഷിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രോമിനന്റ് അലുംനൈ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് സുന്ദർ പിച്ചായി എവിടെയാ പഠിച്ചത്? IIT മദ്രാസ്. ഓബ്വിയസ്ലി IIT മദ്രാസ്. IITians എല്ലാം എന്താ പറയണ, പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ പറയണ്ട, അല്ലേ? സോ പ്രോമിനന്റ് അലുംനൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സഡൻലി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും. സോ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അലുംനൈ, അവിടെ നിന്നുള്ള അലുംനൈ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി. ഓ ഫൈൻ, ഐ ലൈക്ക് ദി നെയിം ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഐ ഗോ ദെയർ. അതല്ല. No, when you're choosing an institution, this is also very important. You should look at where the alumni from the institution is right now, right? Even organizations ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. Now, what is the clear indication there? When somebody is working long time with an organization, that clearly means either the organization is keeping the employee happy, അല്ലേ? എംപ്ലോയി ഹാപ്പി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാടില്ലേ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ലോങ് ടേം അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ടോ, ആൻഡ് ദെൻ ചൂസ്. കാരണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഫോറിൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ചിലപ്പം നമുക്ക് ജോബ് ഓഫേഴ്സ് വരുമ്പോൾ വി മൈറ്റ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ്, അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ആരടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ആരോട് CET എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറിയാം. പക്ഷെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് CET എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അല്ലേ? മൈറ്റ് നോട്ട്. അവിടെ ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ഇതായിട്ട് പറയുകയല്ല, ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല ഷോർട്ട് ഫോംസ്. പക്ഷെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് വെദർ ദർ ആർ ലോങ് ടേം അസോസിയേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ very prominent alumni who have already studied in the institution. That is another way to check whether the institution is good. Pinne enda graduate employment ratio. Enda idu? Can anybody tell me what this is? Endengile manasilayo ninge adu kettittu? Graduate employment ratio. What makes CET different? Somebody tell me. Pass percentage, graduation rate. എക്സാക്ട്ലി, പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ്. CETians ആരും എന്താണ് നല്ല പ്രൊഫൈലിലല്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ശരിയാണോ? അല്ലേ? യു ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദിസ്, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗ്രാജുവേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതായത് എത്ര പേര് പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നോ അത്രയും നമ്പേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 90%, 95%, 98% എംപ്ലോയിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഈ റേഷ്യോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ഫ്രം എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അബ്രോഡ്, കേട്ടോ. ഗ്രാജുവേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേഷ്യോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഓഫീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് യു ദിസ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ദെയർ വെബ്സൈറ്റ്. ഇതും നോക്കണം, റൈറ്റ്? എത്ര ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയവർ എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. എംപ്ലോയീസിന്റെ കേസിൽ, അതായത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക, റൈറ്റ്? പിന്നെയോ പാസ് ഔട്ട് പെർസെൻറ്റേജ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീഹരി പറഞ്ഞ പോലെ പാസ് ഔട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അല്ലേ? 100 പേര് പഠിക്കാൻ പോയി 2 പേരെ പാസ് ഔട്ട് ആയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡസ് ഇറ്റ് ഗിവ് യു എ ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ അബൌട്ട് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? നോ. ഐദർ ദ ടീച്ചിങ് ഷുഡ് ബി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണും, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും ദ ചോയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഗുഡ്, അല്ലേ? രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതിൽ സെക്കൻഡ് കാര്യമാണ് കൂടുതലും എന്താണ് പ്രോമിനന്റ്. കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് കൊള്ളാതിരിക്കില്ല എന്തായാലും, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദി പാസ് ഔട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, റൈറ്റ്?
കുട്ടികൾ എത്ര പേര് പോകുന്നു എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത്, എത്ര പേര് പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, എത്രമാത്രം ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് നോക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും യു ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് വെയർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ആൻഡ് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് നൗ. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കാൻ, അല്ലേ, to work at an institution. So that is very important, right? Now, affordability. You think this is important? Ano, is it important to look at an affordable institution to study at or work at? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 ഫാക്ടേഴ്സും, അതായത് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ആൻഡ് റാങ്കിങ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് an affordable option, what happens? We won't be able to choose that. അല്ലേ? So you should consider this point also, how affordable it is, right? അവിടെയോ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ഫീ സ്ട്രക്ചർ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് യുവർ ബഡ്ജറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ കാണും, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഐ കൻ ഓഫർ യു, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സ്പീക്ക് ടു യുവർ പേരൻസ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യുവർ പേരൻസ് ഷുഡ് ബി കൺവിൻസ്ഡ്. നിങ്ങളൊരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എംപ്ലോയർ കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വെൻ യു ആർ പ്രസന്റിങ് യുവർ ട്രാവൽ അബ്രോഡ് പ്ലാൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവർ പേരൻസ്. ബീങ് എ മദർ ഓഫ് 3, I can be very authoritative on that. Unless my son convinces me as to why he is choosing to study abroad, I will not, grant permission. Plain fact. Because I'm going to invest. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു തമ്പ് റൂൾ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചോണം, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എന്താണ്, ദി ബഡ്ജറ്റ്, ദ പോക്കറ്റ് ഓഫ് യുവർ പേരൻസ്, റൈറ്റ്, വെൻ യു ആർ ചൂസിങ് ടു സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്, റൈറ്റ്? അതിന് ഒരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്കത് എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആക്കാം ബഡ്ജറ്റിനെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. വി ഷുഡ് ചൂസ് ദ ഫീ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് അവർ ബഡ്ജറ്റ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് അത് നോക്കുക. ലൈക്ക് അപ് ടു ചിലരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും 15 lakhs 20 lakhs, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് അൺടിൽ വാട്ട് ഫീസ് ഐ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ, റൈറ്റ്? അത് നോക്കണം. പിന്നെയോ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നൗ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ യു ക്യാൻ ചൂസ് എൻ അഫോർഡബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കാഡമിക്കലി വെരി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് വറി അറ്റ് ഓൾ, എവറി കൺട്രി ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് യു സ്കോളർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ CGPA 6.2 ആണ്, and then I apply for a scholarship to study abroad. Will that work? Common sense, അല്ലേ? ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് ആണത്. ഇല്ല, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾ 3rd yearsഉം 4th yearsഉം ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റഡീസ്, എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് വെരി ഗുഡ് അക്കാഡമിക്സ്. അക്കാഡമിക് സ്കോർ വേണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സായാൽ പോരാ. എന്താ കാര്യം? ഫീസ് അടച്ച ആർക്കും പഠിക്കാം. എപ്പോഴും ആലോചിച്ചോളുക, എനിബഡി ക്യാൻ ലേൺ വിത്ത് പേയിങ് ഫീസ്, ബട്ട് സ്കോളർഷിപ്പിൽ പഠിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. When a student gets a scholarship, it is a privilege. Please understand. Especially abroad, നിങ്ങൾ travel ചെയ്യുമ്പോൾ, if you are given a scholarship opportunity, it is time to celebrate അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, right? So make sure you concentrate on your academics so that you end up getting സ്കോളർഷിപ്പ്. അതിപ്പോൾ ഒരു 1 lakh or 2 lakhs ആണെങ്കിൽ പോലും, 15 lakhs ഒരു കോഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1 lakh or 2 lakhs ആണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്, റൈറ്റ്? സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ പേരൻസ് പ്രൗഡ് ഓഫ്, റൈറ്റ്? സോ എൻഷുർ യു ഡു ദിസ്. പിന്നെയോ പ്രൊവൈഡിങ് ഓപ്ഷൻ ടു പേ ഫീസ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? If a university says that, okay, fine, you pay your first sem fees right now and come over, and then second sem modale you can pay in installments. നല്ലതല്ലേ? അല്ലേ? If you are given option to pay in installments, ഇച്ചിരി എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദിസ് മൈറ്റ് ഹെൽപ്പ്, അല്ലേ? പിന്നെയോ ലിവിങ് കോസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി മാച്ചിങ് വിത്ത് പാർട്ട് ടൈം ഏർണിങ്സ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? ഇല്ല, നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാശ് കൊണ്ടുപോയി പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാൽ ശരിയാവുമോ? പറ്റുമായിരിക്കാം, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സൗണ്ട്നെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അത്, അല്ലേ? ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് സ്പെൻഡിങ് യുവർ ലിവിങ് കോസ്റ്റ് ഫ്രം യുവർ പേരൻസ്, perfectly fine. But I would say no matter how wealthy you are, it is very very important you take up opportunities to work part-time abroad. The reason being, part-time opportunity is the best way to connect with the society. Keto, it is very very important. You connect with the society through
working in നോർമൽ ജോബ്സിൽ അതായത് ലോക്കൽസുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാവുന്ന അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ എം ഷുവർ യു മൈറ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂസസ്, ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഡോക്ടേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ പിസ്സ കോർണേഴ്സ്, ഡൊമിനോസ് ഒക്കെ. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ജോബ്സ്. അങ്ങനെയല്ല. Why they are taking up all those? That is because നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ആവാനും നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് മാക്സിമം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഏർണിങ്സ് മാത്രമല്ല പാർട്ട് ടൈം ജോബിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഐഡിയ, right? So ensure that you work part time. Even if your parents tell you, "Mom, work ചെയ്യണ്ട, you just concentrate on your studies." No, don't take that up. Kato. That's a very serious recommendation from my part. ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര വെൽത്തി ആണെങ്കിലും, right? So ensure that you look at part time jobs also, because that will change your career, ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. പിന്നെ എന്താ, ലിവിങ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം? പാർട്ട് ടൈം ജോബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 500 രൂപയും ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് 1500 രൂപ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടില്ലേ, അല്ലേ? സോ എൻഷുർ ദാറ്റ് ലിവിങ് കോസ്റ്റ് ആർ മാച്ചിങ് വിത്ത് പാർട്ട് ടൈം ഏർണിങ്സ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം വെൻ യു ആർ കൺസിഡറിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ എ കൺട്രി, റൈറ്റ്? പിന്നെ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു. എവിടെയാ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരിക എന്നറിയോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം മെക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ജർമ്മനി പോകാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. And you don't know German. എന്താവും അവസ്ഥ? Can you think? Can you imagine that? Local language അറിഞ്ഞൂടാതെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. You will not be able to easily secure part-time jobs. എന്താ കാര്യം? കാരണം the country has lot of locals who speak their language, obviously, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സിൽ കയറുമ്പോൾ we will find it difficult, right? So ideally, if you are not proficient or you are not ready to study any other language എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ideally choose a majority English speaking country, right? കാനഡ, UK, ഓസ്ട്രേലിയ, US എല്ലാം എന്താണ്, മെജോറിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ഓൺ ലേണിംഗ് another language. But if you are choosing these kind of countries, if not, it's ideal to know at least the basics of the local language. I won't say you have to be proficient in the language, but you should at least know basics. Alle basics engilum ariyamengil it will be easy for you to get systems, right? Appo adu bhayangara important aanu knowing the language. Pinneyo opportunities without language tests. I don't know how important this is for others. പക്ഷേ there are certain people, I get lot of, ഒരു ദിവസം നമുക്കൊരു 20 കോള് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിലൊരു 13 കോളും വിൽ ബി IELTS ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. I really don't know why you guys fear a language test. But IELTS is just a language test. They're just trying to understand what level of English you have. Right? അപ്പോൾ don't fear of language tests. നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എക്സാംസ് എഴുതാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പൂ പറിക്കുന്ന പോലെ ഈസിയാണ് റൈറ്റിംഗ് ആൻ IELTS. ബട്ട് അഗെയിൻ അവിടെയും എന്താണ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നോ ദ ബേസിക്സ്. ലാംഗ്വേജ് കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വേണം. IELTS എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് 2 years വാലിഡിറ്റി. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമിനേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് യുവർ ഫോർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, റൈറ്റ്? അപ്പം അതിനെ ഫിയർ ചെയ്യരുത്. ഈ IELTS ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എ റിട്ടൺ കൺഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്കിൽസ് ഇൻ ദി ലാംഗ്വേജ്. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് ഫിയർ ദ ലാംഗ്വേജ്. It is not, don't fear the language test, right? But still, there are people who are interested in opportunities without language test. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രി ഉണ്ടോ അറിയാമോ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? പിന്നെയോ യു വിൽ ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫറിംഗ് അറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് ഓൾസോ. ജർമ്മനിയിലെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ്ങും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അലോങ് സൈഡ് ദ മെയിൻ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇഫ് യു ഹാവ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സർവൈവ് ഇൻ ദ കൺട്രി. കാരണം ബാക്കി ട്രെയിനിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദിസ്, റൈറ്റ്? വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടു കേട്ടോ, അല്ലേ? ജർമ്മനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ. ലിറ്ററലി യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്ട്രഗിൾ.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ensure that you learn the language before you travel. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ജർമ്മനി ആണ് ഐഡിയ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഫ്രാൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. റൈറ്റ്? കാനഡയിൽ പോകുന്നവർക്കും ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ഇൻ കാനഡ. റൈറ്റ്? സോ ensure you learn whatever language, whatever country you're going to, learn the language. Now, is this important? ഈ point, ease of processing the visa, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു, പക്ഷേ എന്നിട്ട് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വിസ ടേക്സ് 3 months or 4 months. Will it be good? അല്ലേ? we will look at countries which are providing you കുറച്ച് kind of easy processing for the visa, right? So processing time needed for the visa is a factor of consideration when you are choosing to study abroad, right? പിന്നെയോ മെയിൻ്റനൻസ് ഫണ്ട്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇത് വളരെ പരക്കെ ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്ന ഷോ മണി എന്നാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമാണ്. പീപ്പിൾ ആസ്ക് യു ലൈക്ക് ഷോ മണി എത്രയാണ്? സോ ഐ ബി ലൈക്ക് വാട്ട് ഷോ മണി? ഷോ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം. എന്താ അത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഫണ്ട്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി. Like when you are choosing to study abroad, all countries require this particular thing to be shown. Like you will have to show them that you have enough maintenance funds for the entire period of your studies in that particular country. Allengi endu sambhavikkannu ariyo? If you don't have maintenance funds, have you ever thought why a country is asking you for maintenance funds? Arkelu ariyamo enda karyam nu? Why do you need to show that you have maintenance funds? A particular person ആ കൺട്രിക്ക് ഒരു ബാധ്യതയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. Exactly, Ajmal, thank you. In case, yeah, that is the exact point. അതായത് you should not be a burden to that government. മനസ്സിലായോ? കാരണം if you go there and say okay എനിക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടിയില്ല, I am not accustomed to this kind of climate, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല, I am homeless എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what happens? അല്ലേ? ആ കൺട്രിയുടെ ബേർഡൻ ആയി മാറും നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിഫോർ ഈവൻ ഗ്രാൻഡിങ് യു ദ വിസ, ദ കൺട്രി ആസ്ക്സ് യു ടു ഷോ ദം that you have enough maintenance funds to stay in the country without having to depend on anybody, right? Appa adana actually maintenance fund requirement, right? So it is not shown only for the purpose of, it is not show money actually. It is actually the amount of money you should be having in case of an emergency, right? പിന്നെയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ വിസ കോസ്റ്റ്. ഭയങ്കര വിസ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ UK വിസ പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് വിസയുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു വിൽ ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ദി ഇമിഗ്രേഷൻ ഹെൽത്ത് സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആ കൺട്രിയിൽ ഉള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ് ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും. സോ 1 year സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം 1.25 lakhs അടുത്ത് വരും വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് മാത്രം, റൈറ്റ്? അതേസമയം at the same time there are other countries which are giving you visas only for 15,000 16,000 rupees, that's it. So അതുകൊണ്ട് so there are people who consider that also as an important point when considering to study in a country. അപ്പോൾ അതും നോക്കുക, like what the application and the visa costs in a country are, right? പിന്നെയോ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓബ്വിയസ്ലി എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ആസ്ക് ഇസ് വെദർ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ദ കോളേജ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ്. ശരിയല്ലേ? ആ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് ഓർ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇൻ ദ കൺട്രി. വൈ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് യു ദാറ്റ്? ആർ യു അവെയർ ഓഫ് ദിസ്? ഡു യു നോ വൈ എ കൺട്രി പ്രൊവൈഡ്സ് യു പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്? ഡസ് എനിവൺ നോ? Why do you think a country should tell you, okay, now that you have studied, you can work in our country for 2 years? Why do you think so? For tax that they are getting. Okay. If that person works there. That is so cutthroat, Ajmal. Yes, that is true. Tax-ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും you know what this post-study work period is? എല്ലാവരും അത് ആലോചിച്ചോണം. That post-study work period, ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് like after this post-study work, what if I don't get a job? And if the question is to me, I'll tell them, my dear, you should come back because you are not fit for that country. Sorry. അല്ലേ? You know what happens? Post-study work എന്ന് പറയുന്നത് it's the survival of the fittest period. We call it so. കാരണം survival of the fittest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if you are capable enough,
damn sure you will end up in a job. കാരണം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് they need workforce എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. So when they are in need of workforce, what happens? Studies കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം they will ask you to stay back in the country and show them that you have enough resources with you or enough skills with you to sustain in a competitive employment market in that country. So actually a post-study work period or a stay-back period is the time given to prove that you are fit for that country. Plain fact. Right? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അജ്മൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ടാക്സ് അത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ദോസ് കൺട്രീസ് ആർ മൈഗ്രേഷൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഓൺലി ബിക്കോസ് ദേ നീഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദെയർ കൺട്രി. റൈറ്റ്? അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെയോ, വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡീസ്? നോക്കണ്ടേ അല്ലേ? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വുഡ് യു പ്രിഫർ ടു സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്? എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ പോരെ അല്ലേ? ബെനിഫിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡീസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്തൊക്കെയാ? Obviously post study or stay back പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ if you are given that option you will be more than glad because you can experience എന്താണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് മാർക്കറ്റ്, which is also very important. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഒരു 2 years വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ നോ ദ ഡിഫറൻസ്, ഇവിടെയും അവിടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. then you will understand, right? Working abroad and working in house in land, in your motherland, ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. I'm sure there are many CETians who are abroad. I'm sure നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ obviously why a migration cell is here അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് that's very different. Permanent residency options. ചിലരുടെ point of consideration ഇതാണ്, that you want to settle in that country. You don't want to really come back. So you should consider that also. Like what are the PR opportunities in that country? പിന്നെ എന്താ? Entrepreneurship opportunities. ചില engineers are with good brains, good business management skills ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, like who want to start something of their own. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതും നോക്കണം. Entrepreneurship opportunities ഉണ്ടോ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അല്ലേ? പിന്നെയോ, obviously further study options, like whether you can proceed to MPhil or PhD or whatever in that particular subject that you have studied. That's also important അല്ലേ, when you are choosing to study in a country അല്ലേ? സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 6 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ പോയിന്റ്സ്? ലൊക്കേഷൻ, പിന്നെന്താ? എന്തൊക്കെയാണ്? ലൊക്കേഷൻ, റാങ്കിങ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അഫോർഡബിലിറ്റി, പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി, ഈസ് ഓഫ് പ്രോസസിങ് ദ വിസ, ആൻഡ് ദെൻ the benefits offered by the country after studies. ഇത് ഇത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം you should come down to narrow down to one country to study in, right? Once all the above is done, yes, you are all set to start your higher education journey. Higher education journey യിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇത് ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത്, സ്കോളർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കുന്നതും ഒക്കെ അടുത്താണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ്ബർഗ്. ഹൗ ടു ചൂസ് എ കൺട്രി അല്ലേ? സോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് these are certain points that you have to keep in mind. Now ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇതാ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഹെഡ്സപ്പിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു that if you are keen to know about migration opportunities, ഇപ്പം തൊട്ട് അതിനും വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. that also I can tell you. മൈഗ്രേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈഗ്രേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൺട്രി ഏതാ? can anybody tell me? പെട്ടെന്ന് USA. മൈഗ്രേഷനോ? മൈഗ്രേഷൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. എക്സാക്ട്ലി. നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നില്ലേ കാനഡ ഇല്ലേ? മൈഗ്രേഷൻ കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാനഡ മൈഗ്രേഷൻ ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ്. US-നേക്കാളും കൂടുതൽ മൈഗ്രേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് കാനഡയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കാനഡയിൽ എങ്ങനെ പോകാമെന്ന് മനസ്സിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മൈൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ സീനിയേഴ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാനഡയിൽ. സോ ഐ ടെൽ യു വൺ ടിപ്പ്, ലൈക്ക് ഹൗ യു can choose to migrate to Canada. Now why this becomes important right now is because നിങ്ങളുടെ ഈ ഏജ് ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Canadian migration, what the country is looking for is they want people below the age of 28 with work experience, നല്ല വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള, below the age of 28 and very good language skills ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെയാണ് കാനഡ മൈഗ്രേഷന് വേണ്ടി നോക്കുന്നത്.
right? So how you can check your eligibility to work in Canada or migrate to Canada is, this is the link for that. ഞാനിത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് തരാം. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് ഏജന്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാ, ചെക്ക് യുവർ എലിജിബിലിറ്റി ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ കേട്ടോ. അതിന് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും CRS സ്കോർ എന്ന്. CRS സ്കോർ ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് CRS ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കനേഡിയൻ ഇമിഗ്രേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഈ സംഗതി കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ബേസിക്കലി കൊടുക്കുക. ദെൻ യു ക്യാൻ നോ വെദർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു കാനഡ. അപ്പൊ അതും നോക്കുക. റൈറ്റ്. ഐ എം ഷുവർ ദർ ആർ ഓഫർ ലെറ്റർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നവരുണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ മേ ബി 2 or 3 years ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഐ വിൽ ട്രാവൽ അബ്രോഡ് എന്ന് മനസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് helpful for you. കേട്ടോ, how to migrate to Canada. So understand this and then only approach any organization for എന്താണ് കനേഡിയൻ ഇമിഗ്രേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്. അതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് IELTS ആണ്. സോ പ്ലീസ് ബിഫോർ ട്രാവലിംഗ് ഓർ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു എനി ഏജന്റ് ടു ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് കനേഡിയൻ ഇമിഗ്രേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഡു ദി IELTS. കേട്ടോ, ഡു യുവർ IELTS, ഗെറ്റ് യുവർ സ്കോർ ആൻഡ് ദെൻ ചെക്ക് ദി CRS. ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ആവശ്യത്തിന് സ്കോർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ just go ahead and give it to any agent. They can help you with the migration process, right? കാരണം എന്തായാലും ആദ്യം ഈ കടമ്പ നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ എന്നുള്ളത്. സോ ഡു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ദെൻ tell me how talk സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ്. സോ we can actually discuss how and what quickly, right? Questions ഉള്ളത് I'm here to answer. നമുക്കിനി FAQs പോകാം. ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ്. മാം, ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺട്രിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ജോബിന് വേണ്ടി ഒരു കൺട്രിയിലേക്ക് പോയിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതോ? അതെ, പെർമനന്റ് സിറ്റിസൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരുടെ നിന്നാണ്? ശ്രീഹരി മാം. ശ്രീഹരി, ഹായ്. അപ്പോൾ ശ്രീഹരിയുടെ ചോദ്യം ഭയങ്കര റെലവെന്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഒരു രാജ്യത്ത് PR കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിനും PR-ന് ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വർഷം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം അറിയോ? അറിയാമോ? ഒരു ഫോറിൻ നാഷണലിന് ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം നിൽക്കണം? അറിയില്ല? ഇല്ല മാം. എത്ര? 7. പോരെ കുട്ടി, ഒരു 7 കൂടെ കൂട്ടണം കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാരണം. നമുക്കിവിടെ ആവശ്യത്തിന് ആളുണ്ട്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനിബഡി ടു കം ഫ്രം എനിവെയർ എൽസ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 14 years വേണം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ. നമ്മളാണ് ഇവിടുന്ന് ചാടി നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ രാജ്യത്ത് പോയി 3 കൊല്ലത്തിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കണേ. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ വീണ്ടും പെട്ടു, ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ 14 കൊല്ലം നിൽക്കണം. പിന്നെ ബൈ ബർത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക. UK-ലാണെങ്കിൽ 5 years ആണ് PR കിട്ടാനായിട്ട്, അതായത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലീവ് എന്നാണ് അതിനെ പറയണേ. പിന്നെ കാനഡയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 years കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ PR. അല്ലെ വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് PR-ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ കൺട്രി ചോയ്സ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ്. ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, ഓരോ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് PR-ന്. ഈ സ്റ്റേ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ PR അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ശ്രീഹരി. ഇപ്പൊ ചില രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, യൂറോപ്പിലേക്ക് 5 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വർക്ക് പെർമിറ്റിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും മിനിമം 5 years നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് PR-ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ചില കൺട്രീസ് അത്രയൊന്നും വേണ്ട, അത്രയും ടൈം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ they'll accept your application for PR. അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കൺട്രി ദാറ്റ് യു ആർ ചൂസിങ്. ഏതെങ്കിലും കൺട്രി ഉണ്ടോ മൈൻഡില് ശ്രീഹരിയുടെ? UK ആണ്. UK ആണ് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. UK-ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 5 years വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ പോകുന്ന കാര്യമല്ലേ ചോദിക്കണേ? അതെ അതെ മാം. വർക്ക് പെർമിറ്റിലാണെങ്കിൽ 5 years, മിനിമം 5 years നിന്നിട്ട് മാത്രമേ PR-ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആൻഡ് അതിലും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലീവ് ടു റിമെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിസ കാറ്റഗറിയാണ്. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലീവ് ടു റിമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാം. പക്ഷേ
പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻ എക്സാം. എത്ര പേർക്ക് അറിയാതെ ലൈഫ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺട്രി എന്നുള്ളൊരു എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാവണം. എല്ലാ കൺട്രിയിലും ഉണ്ടത്. ഇപ്പൊ കാനഡയിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. ലൈഫ് ഇൻ ആ കൺട്രിയുടെ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ പഠിച്ച് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ യു വിൽ ബിക്കം എ സിറ്റിസൺ. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഈസി. അതുകൊണ്ട് അവർ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ്, ILR ആണ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലീവ് ടു റിമെയിൻ. എല്ലാ കൺട്രിയും അങ്ങനെയാ കേട്ടോ. ശ്രീഹരി, ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് മാം, ക്ലിയർ ആണ്. താങ്ക് യു. ഹലോ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ജർമ്മനിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ MS പോലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സിന് പോകാനായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അവർ നോക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട്? ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടറിംഗും കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ അത് ഒബ്വിയസ്ലി സാധാരണ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അവിടെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നെങ്കിൽ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ലണ്ടൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ല. എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അക്കാഡമിക്സ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ GRE ജർമ്മനിയിൽ നോക്കില്ല എന്ന് കേട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ IELTS അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെ പ്രൊജക്ടുകൾ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം നമുക്കുള്ള അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ്, അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് IELTS വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് നിങ്ങൾ IELTS സ്കോർ കാണിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓബ്വിയസ്ലി ആഡ്സ് ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന പ്രോജക്റ്റിലെ ഇന്ന സംഭവം, ഐ വാസ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്വിയസ്ലി ഇസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ നല്ലതാണത്. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ പ്രൊഫൈൽ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, മാസ്റ്റേഴ്സിന് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമല്ല. പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓബ്വിയസ്ലി കൗണ്ടഡ് ഗുഡ്. കാരണം ആ രാജ്യത്തും എന്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ ജോബ് വേക്കൻസീസും ഷോർട്ടേജ് ഓക്യുപ്പൻസീസും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യെസ്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു ആർ ചൂസിങ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ജർമ്മനി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കമ്പൽസറി. ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷന് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല് വേണം B2 ലെവൽ വരെ. B2 ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവൽ, യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റണം ഇൻ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. യു വെൽക്കം. മാം, നേരത്തെ മൈഗ്രേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടില്ല. അജ്മൽ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കേക്കാം. മാം, നേരത്തെ മൈഗ്രേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? മാം, അത് ബേസിക്കലി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണം? നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 2-3 വർഷം ജോലി ചെയ്ത് 28 ഏജിനെക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണോ മൈഗ്രേഷൻ? അല്ല, മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിപ്പോ ഞാൻ കാനഡ മൈഗ്രേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നത് കാനഡ മൈഗ്രേഷൻ ആണ്. പലർക്കും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു സെഗ്മെന്റും ആണത്. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയല്ല. കാനഡ മൈഗ്രേഷൻ ഇസ് ഈസി പ്രൊവൈഡഡ്. അതായത് ആ രാജ്യം നോക്കുന്നത് 4 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു മൈഗ്രന്റിന്റെ നോക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കനേഡിയൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ഇക്വലന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അവർ നോക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ 3 ഇയേഴ്സിന്റെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം നമ്മുടെ എന്താണ് ഇവിടെ ITI ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് to a certain extent equivalent to 3 years bachelor's അല്ലെ? കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് BTechലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി കയറാം. പക്ഷേ കാനഡയിൽ ചിലപ്പോൾ അത് 1 ഇയർ ഡിപ്ലോമയുടെ ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ഇക്വലൻസി ഓഫ് ദി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹോൾഡ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ. IELTS സ്കോർ 7+ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഈസി ടാസ്ക്. പിന്നെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് മിനിമം 3 to 4 years കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. പിന്നെ 28 വയസ്സിനകത്തായിരിക്കണം. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കാനഡ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഉള്ളവർ പോകുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നോക്കുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി amongst these they should be qualifying with these parameters. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? അജ്മൽ ഓടിക്കളഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ പോയോ, മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോ? ഹലോ മാം. അജ്മൽ മാം ഇപ്പൊ മൈഗ്രേഷൻ അജ്മൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോന്ന് ചോദിച്ചാ കണ്ടില്ല. അല്ല മാം, ഓഡിബിൾ അല്ലേ? മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ. മൈഗ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് MS എടുത്തിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാണോ, അതോ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഇവിടുത്തെ ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ഫേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമ്മളൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, ഇത് രണ്ടും അല്ല. മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെർട്ടിക്കുലർ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അജ്മലിന് കാനഡയിൽ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ കാനഡയിലേക്ക് പോകാം എന്ന് നോക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മൈഗ്രേഷൻ. എങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കണം. മൈഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടുന്ന് മാറി അവിടെ താമസിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതിപ്പോ ജോബിന് വേണ്ടി ആവാം, പഠിക്കാനാവാം. മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നത്. അതിന് ജോബ് കയ്യിൽ വേണമെന്നില്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. Prasobha, I got a question from a student of grade 12. I think he got the connect through somebody else and he has joined our program. Okay. So he has asked a very good question for students of that age. He wants to pursue his higher studies after grade 12 and migrate to Canada. So do you think it is possible, and if so, how? Definitely yes. ആരാണ് ആ പേര് കിട്ടിയ? ആളുടെ പേര് ആദിത്യ എന്നാണ്. So I told him, why don't you ask the question? Aditya, you should be asking the question directly. Great question. Yes, after +2 is the right time actually. If you are confident enough that you can settle in the country, or maybe you want to explore എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely it's a good option. കാരണം എന്താ? You get more time to interact in the society അല്ലേ? കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ +2 വരെയുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണോ ആഫ്റ്റർ +2 യു സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലേ? അതിപ്പോ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ്, ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കേട്ടോ. വളരെ നല്ലതാണ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ചൂസ് ആഫ്റ്റർ യുവർ +2 പ്രൊവൈഡഡ് യുവർ പേരൻസ് ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് യുവർ പേരൻസ് ആർ ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ചോയ്സ്. പിന്നെ അത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ലക്കി ഓൾസോ, ഐ മസ്റ്റ് സേ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ചോയ്സ്. യു ക്യാൻ ട്രാവൽ. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആസ് എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ്. വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു എനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു വാണ്ട്. ലൈക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കും പോകാം. കാരണം ആഫ്റ്റർ യുവർ +2 യു ആർ എനിവേസ് എ മേജർ സ്റ്റുഡൻറ്. 17+ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ, അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലംസ്. Shobha, so he should start with he or she should start with IELTS, right? IELTS, and then apply for undergrad and then pursue migration. Exactly, depends on the country he is choosing. Because there are many people who are like international schools like പഠിച്ച പിള്ളേരുണ്ട്. അവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ they might be having skills in foreign languages. ചിലർക്ക് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നല്ല പ്രൊഫഷൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരുണ്ട്. അവരെ they apply to French universities who don't ask you for IELTS. They don't want IELTS. ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are more than happy to accept your application. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are very happy to accept. And interesting part is graduation is free there if you have language skill.
So Aditya, yes, you can really, try if you are planning. Nammal ivide 1 year engineering entrance ine allengil medical entrance ine time chelavakkunna pole, if you can spend time on studying your foreign language, definitely you can look out for opportunities for studying for free in these countries, because they provide scholarships. I don't want to use the words free. Other scholarship on it's completely sponsored by the government of that particular country. But yes, you can apply. That's a very good option if you're choosing. Shobha, what about the insurance these students need to consider while they're going for higher studies? What sort of insurance, please? Let's say, like if they're going to do I'm not talking about work, I'm talking about studies. Okay, even work also, I'm not sure about that. Now the studies in പോകുമ്പോഴത്തേക്കും, because I have personal experience, my son is studying overseas, so there is a particular insurance that we need to take for the visa period. Is that same for all, like UK, Canada and all, or? Depends. ഇതിന്റെ പേര് പല കൺട്രിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, കാനഡയിൽ പറയുന്നത്. UK യിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇമിഗ്രേഷൻ ഹെൽത്ത് സർചാർജ് എന്നാണ് അവർ അതിനെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കലായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു ദെയർ സിറ്റിസൺസ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫോറിനേഴ്സ് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഇൻഷുറൻസിൽ കവേർഡ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വരെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട്. They utilize that country's benefits, health benefits. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല കൺട്രീസും. സോ യെസ്, അത് റിക്വയർമെന്റ് എല്ലാ കൺട്രിയിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൺട്രിയിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ചില കൺട്രീസ് കോഴ്സ് ഫീയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കൺട്രി. ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ. യെസ്. ഈ BCA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് കൺട്രി ആയിരിക്കും നല്ല ഈ ഡേറ്റ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ? ഏത് കൺട്രി ആയിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ, അതൊരു ഭയങ്കര ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയൻസ് വേണ്ടാത്ത ഏത് രാജ്യമാണ് ഉള്ളത്? എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇപ്പൊ IT പ്രൊഫഷണൽസിന് ഭയങ്കര റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. അപ്പോ ഡേറ്റ സയൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ ഇപ്പോ എന്താ പറയണേ, UK is a very good option. കാനഡ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ട്രാവലിംഗ് ഓൾസോ. ഈ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ IT സ്പേസിൽ ശരിക്കും ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്, US ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കൺട്രി ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് അതിരിക്കുക. ഡേറ്റ സയൻസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് ടു ഹാപ്പൻ ആണ്. ബിഗ് ഡേറ്റ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്കോപ്പുള്ള ഏരിയാസ് ആണ്. അപ്പോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ ചോയ്സ് പ്ലീസ്. നന്ദൻ, യെസ്. മാഡം, ഈ പുറത്തോട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നില്ലേ, അതിന് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന്റെ തുടക്കം ആദ്യം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക. ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ പ്രിയനന്ദനെ. ഉണ്ടാവട്ടെ എന്തവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ. ഹൗ പ്രൊഫഷണലി ഗുഡ്. So you have given seriousness to the session, അല്ലേ? ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തത്. യു ആർ റീച്ചിങ് ഔട്ട്, റൈറ്റ്? സോ യു ഹാവ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ആൻ എംപ്ലോയർ. ഒരു ജോബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട അതല്ലേ, അല്ലേ? എന്താ പ്രിയനന്ദൻ ഏതാണ് സെക്ടർ? ഏതാ സ്ട്രീം? ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രീം തന്നെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ? എന്താണ് പ്ലാൻ? ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രീം ആണോ? അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ബിടെക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്താ പ്ലാൻ? ഞാൻ ചോദിച്ച മേഡത്തിന് ഈ ജോലിക്കാണ് താല്പര്യം. മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എവിടെ ജോലിക്ക്? അതാണ് ചോദ്യം. എനിക്ക് ന്യൂസിലൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ന്യൂസിലൻഡിനെ പ്രിയനന്ദനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണ്ടേ, അല്ലേ? അതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതല്ല. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഇന്ന സംഭവം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ബട്ട് വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ ടു ഡു ഓർ ട്രാവൽ ദേർ? അതാണ് ചോദ്യം.
വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ? എന്തെങ്കിലും ഏത് ഇയറിലാണ്? ഏത് ഇയർ ആണ് ഇപ്പോ? ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയുള്ളൂ മാഡം. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയുള്ളൂ. അപ്പൊ 4 ഇനി സമയമുണ്ട്, 3 വർഷം. പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ പ്രിയ? ഇല്ല സർ, എടുത്തില്ല. അതെ, വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ്. കറക്റ്റ്. നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ഐഡിയ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാനൊക്കെ ഐഡിയ ഉള്ളത്. കാരണം ഇതിൽ വേറൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം, 3 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും ഇമിഗ്രേഷന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? കാരണം 3 ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ തിങ്സ് മൈറ്റ് ബി ലിറ്റിൽ മോർ ഈസിയർ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വളരെ ട്രിക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിന്റെ പ്ലാന് അല്ലെങ്കിൽ ജോബിന്റെ പ്ലാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യു ഷുഡ് റിയലി കോൺസെപ്റ്റ് സപ്ലി ഇല്ലാതെ പാസ്സാവാൻ നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നേ കേട്ടോ. കാനഡ ഉണ്ടല്ലോ, മാസ്റ്റേഴ്സിന് സപ്ലി എത്ര വരെ എടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഇത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, എത്ര സപ്ലി എടുക്കുമെന്ന് അറിയോ മാക്സിമം? 8 സപ്ലിക്ക് അപ്പുറം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയേ വേണ്ട, കിട്ടില്ല. 8 is the maximum. It's a government rule for your information കേട്ടോ. എല്ലാ വീട്ടുകാരും മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ അത്. പ്രിയനന്ദന് ചിരിയൊക്കെ വന്നു. വീട്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടോ സപ്ലി? അല്ല, ഞാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. സപ്ലി ആവാറായില്ല എന്ന്. ആയിക്കോളും, കുഴപ്പമില്ല. സപ്ലി ഇല്ലാണ്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിനാണെങ്കിലും എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണെങ്കിലും ജോബിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും, എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സി വിക്കകത്ത് എനിക്ക് 52% മാർക്കുണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് എന്ന് ആരെങ്കിലും എഴുതുമോ? ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ. അതേസമയം 86% ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതില്ലേ അല്ലേ? ആ ഡിഫറൻസ് ആണ്, അതാ ഞാൻ പറയണേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ അക്കാഡമിക്സ്. കാരണം പ്ലേസ്ഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലാനിങ് റൈറ്റ് അവേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോ ഫോർവേഡ് വിത്ത് യുവർ പാസ്പോർട്ട്. മിനിമം അതെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കണം. എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ അല്ലേ? അതൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുക. ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുക ബേസിക്കലി. ഓൺലി ദെൻ യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് റിസൾട്ട്. ഒരു റിസർച്ച് ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഡു ദാറ്റ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അലുമിനായി തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, കണക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ പ്ലീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് കണക്ടിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. ന്യൂസിലൻഡ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ ന്യൂസിലൻഡിലുള്ള ഏത് ഫേമസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡ്രീം ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. സ്റ്റാർട്ട് ഫോളോയിങ് ദോസ് പീപ്പിൾ. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ കമ്പനി, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇല്ലേ? Nowadays everything is open, my dear, so it's easy to connect with anyone across the globe കേട്ടോ. So do that. സാറേ, ഞാനിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡിപ്ലോമ ആണ് പാസ്സായത്. പക്ഷെ പാസ്സായത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ സപ്ലൈ അടിച്ചതാ പാസ്സായത്. ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 3 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഞാൻ 5 വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് പാസ്സായത്. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞോടെ ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറി. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാനിപ്പോ ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നേവിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പല ആൾക്കാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കരിയറിൽ ഈ ഒരു സൂപ്പർവൈസിങ് ഡിപ്ലോമ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റിലെ എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ മേലായിട്ട് കയറണം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മാക്സിമം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പക്ഷെ നാട്ടിൽ പോയി ബിടെക് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി അല്ല എനിക്കുള്ളത്. എനിക്ക് അബ്രോഡ് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കണം. പക്ഷെ അതിന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി വേണം. അപ്പോ അതിന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഈ നാട്ടിൽ പോയി ബിടെക് എടുത്തിട്ട് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് അബ്രോഡ് പോയിട്ട് ഡിഗ്രിയും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കൂടി എടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടില്ല. ഈ ഡിപ്ലോമ എവിടുന്നാ എടുത്തത്? ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് KMCT പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അതില് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആലോചിച്ചോളൂ സജാദ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അബ്രോഡ് ഒരു കൺട്രി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? നമുക്ക് പോകണം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പറ്റില്ല. പക്ഷെ സജാദിന്റെ പ്രൊഫൈൽ കുറെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് അല്ല. ഈ സപ്ലി എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഓവർകം ചെയ്തു. എങ്ങനെയാ?
ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി ഇറങ്ങിയോട്. ഓൾറെഡി ഇൻ എ ജോബ് അല്ലേ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള, അതും അബ്രോഡ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സ് അല്ല, നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലി ഗുഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ബാച്ചിലേഴ്സിനെ പറ്റത്തുള്ളൂ, ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം 3 ഇയർ ഡിപ്ലോമ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. മിക്കവാറും ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കുറവാണ്. പക്ഷെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് പോകാം. ഈ നേവി റിലേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്ത് സെഗ്മെന്റിലും യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ബാച്ചിലേഴ്സ്. നല്ല ചോയ്സുമാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി കാശുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോബിലും യു വിൽ മേക്ക് മണി, ഐ എം ഷുവർ, ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു മാം. അതാണ്, അപ്പൊ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് ഷിപ്പ് റിപ്പയർ മെയിൻ്റെനൻസ് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീൽഡ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ, ഞാനിപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മാരിടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ നല്ല ചോയ്സാ. മാരിടൈം മാനേജ്മെന്റോ അല്ലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ നോക്കാം. പിന്നെ മെറൈൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ള. മാരിടൈം എന്തായാലും ഒരു നല്ല ചോയ്സ് ആയിരിക്കും ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല, സെഗ്മെന്റ് മാറണം എന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ചിന്തിച്ചോളുക. കാരണം അത് ചെയ്ത് ഡിഗ്രി എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഡിസൈഡ്. അത് മാറണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോ കിട്ടിയ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കുക. മാരിടൈം ഒക്കെ നല്ല സെഗ്മെന്റ് ആണ്, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട് അതിന്, അധികം ആള് ഇല്ല അതിന്. ഡിപ്ലോമ ഏതായിരുന്നു? ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഞാൻ മെക്കാനിക്കലായിരുന്നു. അല്ല, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ വെച്ചിട്ടേ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടോപ്പ് അപ്പ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് 1 ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡിപ്ലോമ വെച്ചിട്ട്. അല്ല, 1 ഇയർ BSc ടോപ്പ് അപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷേ അഗൈൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അതിന്റെ ഇക്വാലൻസി അവർ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ 3 ഇയേഴ്സ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് 1 ഇയർ തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ഈ നഴ്സിംഗ് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം. പക്ഷെ അത് പ്രൈവറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. സജാദ് പഠിച്ചു എന്ന് KMCT എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിൽ തന്നെ സെയിം ഡിപ്ലോമ തന്നെയാണ് അവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്. ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് സീറ്റ് അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ മെറിറ്റ് സീറ്റിലായിരുന്നു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെറിറ്റ് സീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കോളേജില്, 15 സീറ്റ് ഉണ്ടാവല്ലോ, അങ്ങനെ കയറിയതാ. എനിക്ക് ഫീസ് എന്തോ 12,000 അങ്ങ് വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ അല്ലാതെ ഒരു 1 lakh അങ്ങനെ വരുന്ന ഫീസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ വേവർ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറും ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലും ലാഭമാണ്. 2 വർഷത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. 2 years ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും 2 years സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കഴിയുന്ന സ്റ്റേ ബാക്ക് ടൈമിൽ എനിക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അല്ല, ബാച്ചിലേഴ്സ് വെച്ച് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ. ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജർ അതേപോലെ നല്ലൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡ്രീം ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ് അല്ലേ? സോ ഹാവ് എ ഡ്രീം. ഗുഡ്. അത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അയർലൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻസൈറ്റ്സ് തരാമോ? ശ്രീലക്ഷ്മി, അയർലൻഡ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ UK നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് UK ഭാഗമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് ആണ്. അല്ലാതെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്ട്രീം എന്താണ്. സ്ട്രീം എന്താ ശ്രീലക്ഷ്മി? ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് BTech കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അക്സെഞ്ചറിൽ. അപ്പൊ ഒരു 1.5-2 years എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് അബ്രോഡ് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്താണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. 2 ഓപ്ഷൻ. എന്തിനാണെന്നറിയോ ആൾക്കാരെല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ റീസൺ അറിയോ? കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അയ്യോ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. അതല്ല റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളത് അതിന്റെ ലോജിക്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ എടുക്കാവുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം, അതായത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച 2 വർഷം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അയർലൻഡിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതിനേക്കാളും ദേ പ്രിഫർ സേയിങ് വി ഹാവ് ഹയർഡ് സംബഡി ഫ്രം ഗ്രിഫിത്ത് കോളേജ് എന്ന് പറയാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. They will not say
വേറൊരു രാജ്യത്ത് പഠിച്ച ഒരാളെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പ്രൊഫഷനിൽ ഇട്ടു എന്ന് പറയാൻ തൽക്കാലം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മളാണെങ്കിലും ചെയ്യില്ല. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമോ? യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയുടെ VC ആയിട്ട് നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ പഠിച്ച ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് ഇരുത്തുവോ? നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാണ്ട് അല്ലേ? ആ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ്. പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ റൂട്ട് ആക്ച്വലി ഫോർ എ മൈഗ്രേഷൻ. എല്ലാവരുടെയും റീസൺ അതാണ്, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ബാക്ക് പീരിയഡിൽ യു വിൽ ഈസിലി ഗെറ്റ് ജോബ്സ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ചോയ്സ് നല്ലതാണ് അയർലൻഡ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട് ഈ IT സെഗ്മെന്റിന് കേട്ടോ. നല്ലതാണ്. ബട്ട് നോട്ട് ആസ് ഡെവലപ്ഡ് ആസ് UK അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ലൈക് കോളേജസ് എവിടെ നിന്ന് റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിലും ഒരു ഇൻസൈറ്റ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചോളുക. ഏത് രാജ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തിന് അതിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അയർലൻഡിന്റെ അല്ല നമ്മുടെ കാനഡയുടേത് gov.ca എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ അറ്റം ലാസ്റ്റ്. ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അവസാനം ഇല്ലേ gov.ca. കാനഡ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ gov.in. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ UK ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ gov.uk, അയർലൻഡ് ആണെങ്കിൽ IE കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ട അവിടെ നിന്നാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്. ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും UK എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രീസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്താ അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? 6 years. അതോ എല്ലാവർക്കും അറിയോ? 6 മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയോ? ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 6 മാസ്റ്റേഴ്സ് 2 അല്ലേ? അത് 3 ആണോ? അല്ല, 1 year. 1 year 1.4. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇസ് ഓൺലി ഫോർ 1 year. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയണേ. നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ. എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചോദ്യം, യൂറോപ്പിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് 1 year ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന്. കാരണം ബാക്കി വേൾഡിൽ എല്ലായിടത്തും 2 years ആ. അന്നേരം നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കും ഓക്സ്ഫോർഡും കേംബ്രിഡ്ജും എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെയും കേംബ്രിഡ്ജിന്റെയും വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക, മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. വേൾഡിലെ ലീഡിംഗ് ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്, അവരുടെ ഡ്യൂറേഷൻ 1 year ആണ്. സോ ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ? അപ്പൊ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരാളും UK പഠിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരാളും തമ്മിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഡിഫറൻസ് അതാണ്. ദി UK ഗ്രാജുവേറ്റ് ബിക്കംസ് മച്ച് മോർ 1 year മുമ്പ് അവര് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസും 1 വർഷത്തേക്ക് മതി, മറ്റൊരു 2 yearsത്തേക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കമ്പാരിസൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം വെൻ യു ആർ ചൂസിങ് എ കൺട്രി ടു സ്റ്റഡി അറ്റ് ഓർ ലിവ് അറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കിക്കോളുക എല്ലായിടത്തും, എല്ലാ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അയർലൻഡ്. അയർലൻഡിലും 1 year ആണ് മാസ്റ്റേഴ്സ്. സോ ഡോണ്ട് ബി സർപ്രൈസ് സീയിങ് ദി ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ മാം. അപ്പൊ അയർലൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം MS അല്ലെങ്കിൽ MBA ഇതിൽ രണ്ടിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അറിയാൻ എന്താണ് വഴി? ഒരു മിനിറ്റ് ശോഭ, അതിനു മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ്. ശ്രീലക്ഷ്മി, you being in Accenture for I think for 2 years or something, right? You know, 1 year, right? No sir, hardly a month. A month, okay. But I wonder why you are not coming on camera. What is holding you back? What are you guys, you know, reluctant to come on camera? I still don't know. പിന്നെ അല്ല അല്ലേ? ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റഡ്. ഗുഡ്. യെസ്. അല്ല, ഈ ചോദ്യം എന്താണ്? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സെഞ്ചർ ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടാ? അയർലൻഡിലാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണോ കുട്ടി? ഐ നോ വിച്ച് ഇസ് വൈ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എന്തുകൊണ്ട് 1.5 years ആക്സെഞ്ചറിൽ നിൽക്കാമെന്ന് എന്താണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. ലൈക്ക് അയർലൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ? ദാറ്റ് വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഫോർ യു. യെസ്. പിന്നെ യു ക്യാൻ ട്രൈ ആക്സെഞ്ചർ UK-ലും ട്രൈ ചെയ്യാം. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കേട്ടോ. അപ്പൊ don't worry about the opportunity part. Only thing is you look at your how to make your profile suitable for
applying to ഈ പറയുന്ന കൺട്രീസിന്റെ എന്താ പറയുക എംപ്ലോയ്മെന്റിനാണെങ്കിലും കോഴ്സസിനാണെങ്കിലും സ്റ്റഡീസിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് നോക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോ അയർലൻഡ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗോ ടു ദി ഐറിഷ് ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ്, അതിനകത്ത് നോക്കി ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സോ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുക, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റ് പോവുക, ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ദെൻ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെഞ്ചറിന്റെ അടുത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കൂ. റൈറ്റ്, എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കൂ, എവിടെയൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റഡി, എത്ര ഏകദേശം ആവറേജ് സ്റ്റഡി കോസ്റ്റ് ആവും അറിയാമോ? എന്താ അവിടുത്തെ കറൻസി? ധാരണയില്ല മാം. ധാരണയില്ല, നോക്കുക. യൂറോ ആണ് കേട്ടോ, അതൊക്കെ നോക്കുക, പൗണ്ട് അല്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതാ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. UK അടുത്താണെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കേട്ടോ. ഇഫ് യു ഹാവ് എ UK വിസ യു ക്യാൻ ട്രാവൽ ടു അയർലൻഡ് ഓൾസോ, ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ 2 കൺട്രീസ്. തിരിച്ചും കേട്ടോ അവര്, കാരണം ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് അയർലൻഡ് ഹാസ് ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. So you can travel with whichever visas. Anyways, it's good. I think Shobha, after a period of time, Srilakshmi, after a period of time, say about like 1.5 years, you can negotiate with Accenture, saying that you want to go for your higher studies. Correct. And like my preferred country is Ireland, and this is the university where I've got admission or I'm looking into. So I would like to pursue working with Accenture at the same time, and I would like to pursue my education. So adoru 2-in-1 option. It all depends on how, for that period of 1.5 years, how well you work in the organization, how much you can contribute, how much is the value that you have added, and your negotiation skills with your management. Correct. Exactly. That is the point. Other വളരെ simple logic ആണ് കേട്ടോ. So it's good, and all these factors should come in your statement of purpose. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ you should convince the organization, whichever institution you are applying to, should convince them ഇതെന്റെ ലോങ് ചെറിഷ്ഡ് ഡ്രീം ആണ് എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഐ ചോസ്. ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ യു ഷുഡ് ചൂസ്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ അയർലൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മുതൽ സ്റ്റോറി തുടങ്ങണം. റൈറ്റ്? എനിവേസ്, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. യെസ്. ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് രജിനായർ സാറിന്. അതെ, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സാർ. അത് വെച്ചാല് ഇവരാരും ഇത് പറയില്ല, ഇവരാരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യില്ല. കാരണം കരയുന്ന കുട്ടിക്കേ പാലുള്ളൂ, ഇവരാരും കരയാൻ നിൽക്കില്ല. ഇവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. അതായത് എല്ലാ MNCസിനും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. വേർ ദേ ആർ മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ടു സപ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെ. കാരണം അവരാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they can like work, അവരുടെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫണ്ട്സ് എല്ലാ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിനും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. Provided they should engage in a bond, that's all. Yes. Provided they engage in a bond, correct. Shobha, I'll tell you one simple example. In the organization where I worked, there was one Malayali girl. She was in the environmental side. She was an environmental engineer. So she got married very recently, and they have a kid also. And they had applied for PR, I think a little bit back, and both husband and wife got PR. Husband went to Canada first, and then wife was here in Dubai. So she requested company that she is interested to going for Canada. Either I will resign or I will have to join with my husband. So the company, they have an office in Canada, they have a project in Canada. They gave her an option. Correct. So if she decided not to ask, and if she decided just to resign and go, she would have lost this job, and then she would have started, in Canada there is a problem. Even if you are having 5 years or 6 years experience, sometimes you will have to start as a fresher. Correct. It's very difficult market, actually, Canada, for professionals. So it is always better when you are moving to, I think she should hear this.
Sri Lakshmi should hear this, okay? See, if you are moving to such kind of country, always move along with the company. Correct. So that you have a job, you are secured. Otherwise, in such kind of places, you will have to start from the scratch, and that you might not get a job in your field. You might be, working in some supermarket, and then from there, because I think Canada has got some kind of system where for the first a period of time, they want to know how you will absorb to their culture. So they wait to see. I think this is also there in Australia as well. So they wait to see, how you mingle with that culture, and then slowly progress you to the various levels. Correct. അതുകൊണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിച്ചോളുക, ഒരു വർഷത്തിൽ 4 കമ്പനി ചാടിയാൽ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സാലറി, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ്. വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് പാക്കേജ് കൂടുതലാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അപ്പോഴേ ചാടും. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡു എനി ഗുഡ് ടു യുവർ കരിയർ. ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി സ്പോയിൽ. അതും ആലോചിച്ചോളുക, മനസ്സിൽ വെച്ചോളുക. കാരണം ബി എ ലോങ് ടേം എംപ്ലോയി വിത്ത് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ദാറ്റ് ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ, യു ആർ റിലയബിൾ. സിമ്പിൾ ഫാക്ട്. I think Gayatri, you can take over now. Yeah. Yes, Gayatri. Thank you all for this very friendly and informative session. So I, as a part of the Migration Cell Committee, would really like to extend a great thanks to Prasobha ma'am for being with us, and all the members of CET Roots for being with us from the beginning. So once again, I would like to thank you all for being with us for this amazing session. So thank you all. Thank you very much. Yeah. Thank you, Shobha. Thank you, Kushuma sir. Shobha ma'am, thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you for all the participants, the rest of the participants. Yes. Thank you. So I'm going to close it. Thank you. Thank you.